سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عامين حمد في نعمه وإيجاد مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي جلالك وجهك الكريم والعاصم سلطانك سبحان الله سبحانه عليك أنت طمعا سيدنا نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم بإكرام دار أصحاب محمد يهودا توجهت الغيم وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعله فيه محمودا واكتب عمل في عمل مقبولا وتوجه في توجه الخاسرة وسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعظ ظافرا وعلى باب عزة العلبة شاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأسر الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأكبر الأكبر المحمولك والمحسن بشرف الأبخار في كل موطن من مواطنك ربي ومظهر حاسم عند ذلك في عبادك وساكك شرشارك لأهل بلادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بآجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ذرابه من أحبابه اللهم إنا نقدمك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل بك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفرجنا في جميع طرقنا وتقربتنا في جميع رعايتك وحاصينه هدايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما حرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحدث هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا بحدث هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا بحدث هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعيك تبعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نعنك برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تدمم نصر هذا الحبيب وآثره وله وظاهره وعم بركته واشربي وجدته أولادنا ووالدينا وعم بركته واشربي وجدته أولادنا ووالدينا وعم بركته واشربي وجدته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات قادم راية الدين قائم من جميع أوطان منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واشهد الله ولقد حق بجميع النواهي والأقطار وإلهم بدعل من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب
بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحكمة من الذنوب والخطايا وأجعلنا بعمل بطاعتك وبحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب الأسهل والروح والقلوب والعلي وصحبه ومن إله من سبل وخلنا وعلى الحمد لله رب العالمين بفضل حمدك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibi bin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Syakir Al-Atas, hafizahullah wa ra'ah, wa nafa'ana bihi. Amin. Juga semua yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit untuk penyemangat, kita belum buka kitab fikih yang juz kedua, insyaallah pekan depan. Nah, ini sedikit kita ngambil ibroh, pelajaran daripada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyemangati diri kita, untuk kita ambil pelajaran, untuk kita jadikan, kita aplikasikan dalam keseharian kita. Sisi lain juga kitabnya takut kurang, jadi anak belum mau mulai, mungkin pekan depan baru mulainya. Buka sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu tasi'ah minal hijrah. Ghazwatu Tabuk. Fi sanati tasi'ah
hadathat ghazwatu Tabuk wa lam yakun fiha harbun wa sababuha annahu balagar rasul alaihi salatu wassalam anna rum tajamma'at bisham limuharabati al-muslimin di biladihim fajahhaza alaihi salatu wassalam jaishan minal mu'asirin yablughu adaduhu 30 alfan wa talaba nafaqatahu minal agniya falabbau talabar rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana aktsaruhum nafaqatan Uthman bin Affan wa hadza awwalu iktitabin fil Islam wa jaa alaihi as-salatu wassalam sab'atun minal fuqaha al-Madinah yatlubuna an yahmilahum faqala lahum la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfikun thumma sara bil jaishi hatta wasala ila Tabuk walam yajid falam yajid fiha jaishan kama balaghahu. Panjang-panjang nih kisahnya, jadi bingung juga. Ja'a Sa'labah bin Hatib al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani malan faqala waihaq ya Sa'labah qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutikuhu thumma atahu ba'da dhalik faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani malan qala amalaka fiyya uswatun hasanah walladhi nafsi biyadihi law aradtu an tasira al-jibalu ma'i dhahaban wal fiddatan lasarat summa atahu ba'da dhalik faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yarzuqani malan walladhi ba'athaka bil haqqi la in razaqani Allah malan la'utiyanna kulladhi haqqin haqqahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arzuq Sa'labah malan Allahumma arzuq Sa'labah malan. Mudah-mudahan bisa ringkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Singkat. Jadi pada saat zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9. Tahun ke-9 bulan Hijriah. Sekarang tahun Hijriah berapa? 1440 berapa? 46? 46 ya? Ane ingatnya 41? Yes. Berarti berapa tahun yang lalu? Dikurang 9 satu berapa? Berarti sekitar 1400. Hah? 1446 dikurang 9
37. Ya, 1437 tahun yang lalu. Tahun 9 daripada bulan tahun Hijriah, ya. Ada yang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk. Tapi singkat cerita, di tahun 9 ini, ya, terjadi yang namanya perang Tabuk. Tapi nggak jadi perang. Jadi perang Tabuk nih, namanya udah perang Tabuk. Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk, tapi nggak jadi perang. Ibarat kata kalau sekarang, ya, misalkan di sini apa namanya? Gengnya apa di sini? Kopassus. Kopassus. Ada gambarin lagi nih. Misalkan Kopassus dapat kabar mau diserang sama Swiss. Misalkan mau diparanin nih, kampungnya Kopassus mau diparanin nih sama Swiss. Nah, itu yang nyampe kabar ke Kopassus ini, siapin pasukan. Nyiapin pasukan, misalkan udah dengar Swiss udah nyampe Perigi. Jadi yang dari sini Kopassus nyiapin pasukan nyamperin ke Perigi. Ternyata nggak ada sama sekali. Jadi begitu gambarannya. Gitu. Jadi ada kabar bahwa pasukan Romawi pada tahun tersebut, ya, mau nyerang kaum muslimin. Kampungnya kaum muslimin mau diserang nih sama pasukan Romawi namanya. Tapi pada saat dengar kabar tersebut, Nabi Muhammad SAW itu langsung buru-buru menyiapin pasukan. Tapi di tahun tersebut itu adalah tahun yang paceklik. Namanya tahun paceklik. Jadi yang pertama lagi musim panas. Musim panas di sini, musim panas di sana beda ya. Yang pertama lagi musim panas, yang kedua lagi tahun paceklik, yang ketiga sebentar lagi panen buah-buahan. Nah, orang kalau panen biasanya ngapain? Pengen santai-santai kan? Pengen menikmati panenannya. Tapi pada saat tahun tersebut dikabarkan bahwa akan ada penyerangan kepada pihak kaum muslimin dari pasukan Romawi. Hingga Nabi Muhammad SAW nyiapin pasukan itu kurang lebih 30.000 pasukan, 30.000 umat. Nabi nyiapin pasukan itu sampai 30.000. Dan nama pasukannya itu adalah Jaishul Usrah, pasukan miskin. Pasukan miskin. Kenapa dinamakan pasukan miskin? Karena yaitu yang pertama lagi tahun paceklik, yang kedua lagi musim panas, yang ketiga sebentar lagi panen. Nah, ini timbul nih nanti nih ceritanya. Inti paham dulu dari awal kisahnya tuh. Bahwa kemudian karena tahun paceklik, ya, musim panas, ya kan? Namanya juga dinamakan Jaishul Nusrah, pasukan susah, pasukan orang-orang miskin. Mendengar kabar bahwa kaum muslimin bakal diserang, Nabi ngumpulin dana, menggalang dana kepada orang-orang kaya. Ada Sayyidina Utsman, para sahabat-sahabat Nabi itu, ya. Nabi ngumpulin dana. Yang paling terbesar memberikan bantuan dana itu adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau memberikan itu 10.000 dinar. Kalau sekarang dirupiahin 500 juta. Juga memberikan 300 onta. Jadi 500 juta kalau dirupiahin 300 onta. Dan juga memberikan 50 kuda perang. Jadi kuda ada spesifiknya tuh. Ada kualifikasinya. Ada yang perang, kalau yang perang mahal. Kalau yang kuda biasa murah. Jadi saking kayanya Sayyidina Utsman itu, beliau menyumbangkan kurang lebih seperti itu. Juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyumbangkan seluruh hartanya yang punya. Yang beliau memiliki ini disumbangkan ke seluruh hartanya. Sampai-sampai, ini cuplikan aja nih, biar kegambar. Sampai-sampai Nabi ini ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah engkau menyisakan untuk keluargamu sesuatu daripada harta?
Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Oh, ini kita nggak bisa tandingin. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku menyisakan Allah dan Rasul. Artinya apa? Artinya nggak disisain sama sekali. Benar-benar nyumbangin seluruh yang beliau punya. Datang Sayyidina Umar menyumbangkan setengah hartanya dan para sahabat yang lainnya. Dan kumpulan dana ini, kumpulan harta ini ya, terjadi pertama kalinya tuh pada saat perang Tabuk ini. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum ada tuh ngumpulin dana, galang dana untuk perang jihad, enggak. Tapi pada saat tahun ke-9 ini, perang Tabuk ini, yang mana kebetulan lagi paceklik, musim panas, baru tuh tercetus atau adanya yang namanya ngegalang dana, bahasa kita begitu, untuk perang. Jadi perang itu butuh modalnya gede untuk makannya. Karena dan juga yang namanya perang itu nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Itu bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Perang zaman dulu tuh. Gitu. Makanya kalau orang udah perang dulu tuh, misalkan para istri membiarkan suaminya perang tuh, itu dianggap ya udah meninggal. Pulang syukur, nggak pulang, ya udah. Jangan jihad fisabilillah. Jadi pada tahun 9 itu ngumpulin dana untuk perang. Gitu. Dan juga bukan hanya itu, ada beberapa orang yang datang dengan orang-orang susah ini datang, pengen ikut perang karena pengen ngasih galang dana nggak punya, tapi pengen dharmakan dirinya itu untuk perang, nyumbang tenaga bahasa gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, bahasa kita begini, ana nggak bisa ngajak ente, nggak bisa ngajak kalian, dikarenakan tuh dananya nggak cukup. Saya nggak punya harta untuk menjamin kalian dalam perang, nggak bisa. Masing-masingnya tuh duit yang udah dikumpulkan, harta yang udah dikumpulkan itu udah buat pegangannya masing-masing sebanyak 30.000 pasukan. Jadi ada orang-orang miskin datang untuk ikut perang. Kata Nabi SAW nggak bisa karena dananya nggak cukup. Kemudian dengar kabar seperti itu, orang-orang miskin ini sedih, matanya berkaca-kaca, sedih karena nggak bisa ikut perang. Ini gambaran awalnya. Bahwa kemudian setelah udah ngumpulin dana, galang dana, ngumpulin pasukan, jalanlah Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya sehingga sampai di tempat tabuk tersebut. Di tempat tabuk tersebut. Dan tidak ada pasukan satu orang pun, nggak ada. Di tempat tabuk tersebut tidak ada satu orang pun, sehingga tidak jadi berperang. Jadi udah siap perang, pas nyampe udah nggak ada pasukannya, gitu. Jadi yang dinamakan itu nggak jadi perang. Jadi ceritanya itu perang Tabuk, tetapi tidak jadi perang. Gitu. Dalam sejarah perang Tabuk, tapi tidak jadi perang. Akan tetapi di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tatkala Nabi besar Muhammad SAW menyiapkan segala sesuatunya, boleh itu pasukan, boleh itu harta, boleh apapun itu, ya, untuk berperang pada saat di tahun paceklik, tahun orang-orang susah, tahun musim panas, dan juga yang sebentar lagi panen. Ingat ya tadi, yang namanya perang nggak butuh sehari, 2 hari, seminggu, minimal sebulan. Maksimalnya nggak terhitung. Kira-kira kalau mereka keluar, ini panenan dinikmatin apa kagak? Enggak kan? Pada saat Nabi Muhammad SAW udah nyiapin pasukan itu untuk keluar melaksanakan perang, ada satu kaum yang bilang, satu kaum bilang atau satu kelompok bilang kepada pasukan yang lagi mau jalan keluar, udah mau keluar, sekelompok bilang begini, la takhruju fil har, jangan keluar. Keadaan lagi panas banget nih, lagi musim panas pisan, jangan keluar, jangan ikut perang. Yang namanya musim panas perang, kira-kira enak apa kagak? Enak.
Jadi kata satu kaum nih bilang nih ke pasukan itu tuh, jadi goda nih kalau di pasukan nih yang udah benar-benar lillahi ta'ala pengen perang, ada satu kaum bilang jangan keluar, panas banget cuaca, panas, susah. Terus sebentar lagi kan kita panen, kalau bahasa kita gitu ya. Ini gambaran seperti ini. Sebentar lagi kita panen nih, jangan keluar. Ya, jadi kalimatnya la takhruju fil har. Wa kemudian fa'anzalallahu fihim wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Ini udah langsung pada saat mereka suatu kaum itu, sekelompok orang itu bilang jangan keluar, Allah langsung menurunkan ayatnya. Allah langsung ucap apa yang Allah katakan. Anda langsung baca mana dibahasnya. Karena bahasa Al-Quran sama bahasa Arab beda. Kita nggak bisa ngasal ngartiin Al-Quran. Mengartikan Al-Quran itu harus menguasai 12 ilmu. Nggak bisa hanya bahasa Arabnya aja. Jadi mana bebasnya? Ya. Tatkala orang-orang bilang jangan keluar, musim lagi panas, jangan keluar, sebentar lagi panen, jangan keluar, ini lagi cuaca benar-benar sangat ekstra panasnya. Apa yang Allah bilang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihal mukhallafun bima qadatihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Mana bebasnya orang-orang yang ditinggalkan ini, maksudnya sebagian orang yang bilang jangan keluar tuh ada saat lagi panas, ya, Allah anggap, Allah cap mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang beragama Islam, tapi pada saat lagi keadaan demikian, dia bilang kepada pasukan jangan keluar, keadaan lagi panas. Wah, kemudian Allah langsung turunin ayatnya. Qul naru jahannam asyaddu harra. Mana bebasnya katakan wahai Nabi Muhammad, api neraka itu lebih panas daripada tahun paceklik atau tahun panasnya itu. Api neraka itu lebih panas ketimbang daripada musim panas tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya udah ada panggilan jihad, udah ada panggilan Allah, tapi orang munafik ini menghalang-halangi orang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kisahnya seperti itu. Wah, kemudian ini buat apa namanya? Buat motivasi kita. Fatakhallafa Abdullah bin Ubay ma'a katsirin minal munafiqin. Jadi ada salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik ini, ya, dia ya apa bahasanya? Tergoda gitu ya. Pada saat itu ada beberapa yang ikut tergoda gitu. Nazala fihim qauluhu ta'ala wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu. Dan juga mereka ini Allah anggap itu, ya. Dan di antara orang-orang Arab datang kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya, dengan mengajukan alasannya, mengemukakan alasan biar diizinin nama Allah, biar diizinin nama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi datang nih udah lagi mau perang, ya siap-siap, datang beberapa orang minta izin biar diizinkan. Kemudian memang diizinin nama Nabi besar Muhammad SAW tuh. Pokoknya mereka itu adalah orang-orang yang membohongi Allah dan juga membohongi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk berdiam, kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi orang munafik ini bersamaan orang kafir akan Allah siksa dengan siksaan yang amat sangat pedih. Jadi orang-orang munafik ini yang apa bahasanya? Yang ngolok-ngolok atau merayu-rayu kaum muslimin ini kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Abdullah bin Ubay.
kemudian singkat cerita, wastadzana Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzirun min al-Arab. Ya. Orang-orang Arab ini minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut perang. Fa'adzina lahum. Nabi besar Muhammad SAW izinin, bukan gak diizinin. Kemudian apa? Fawabbahallahul munafiqina biqaulihi law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan la tabauka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kemudian karena memang dia izin kepada Nabi Muhammad SAW, langsung turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang makna bebasnya. Kata orang-orang munafik ini bilang begini. Bahasa bebasnya, kalau aja deket saya ikut. Kalau dekat saya ikut. Pasti saya ikut. Akan tetapi ini perjalanan jauh. Jaraknya jauh. Dan bukan hanya itu, kata Allah. Jadi dibuka nih, ya. Keabu-abuannya orang munafik ini Allah buka. Allah langsung turunin ayat apa? Wasayahlifuna billah. Mereka bakal bersumpah atas nama Allah. Apa itu? Lawistatona la kharajna ma'akum. Kalau saya bisa, saya pasti ikut kamu, hai Nabi. Kalau saya bisa, saya pasti akan ikut. Akan tetapi ini jauh, perjalanan jauh, keadaan lagi panas, keadaan lagi gak enak. Wallahu ya'lamu yuhlikuna anfusahum. Mereka itu yang bilang-bilang seperti itu, bilang kalau saya bisa, saya ikut. Kalau dekat, saya ikut. Nah, mereka itu kata Allah menghancurkan diri mereka sendiri, dan mereka adalah orang-orang yang bohong. Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dicap sama Allah. Yang tadinya mereka abu-abu, Allah langsung turunin ayat, wahai Nabi, mereka bakal berani bersumpah atas nama Allah dengan bahasanya, kalau saya bisa, kalau kami bisa, pasti kami akan ikut. Akan tetapi keadaannya jauh. Langsung dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ya, tatkala Nabi besar Muhammad SAW itu mengizinkan para orang-orang yang minta izin, Nabi Muhammad ini ditegur sama Allah. Nabi Muhammad ditegur sama Allah dengan ayatnya, afallahu anka lima adzika lahum. Allah memaafkan engkau wahai Nabi Muhammad. Kenapa engkau mengizinkan mereka? Jadi memang keadaan membuka daripada keabu-abuan orang munafik. Ingat ya, orang munafik itu dia berani bersumpah dengan nama Allah. Kalimatnya, kalau saya bisa, kalau kami bisa, kami pasti ikut. Bahasa gitu. Tapi keadaan jauh, keadaan lagi gak enak, panas. Itu dibuka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah juga menyemangati orang-orang yang ikut jihad di perang Tabuk tersebut, ya. Apa yang Allah turunkan ayatnya, walau aradul khuruj la'addalahu aduwah. Kalau mereka ikut keluar untuk menyemangati para mujahidin ini, kalau mereka ikut keluar, makna bebasnya, ya, pasti mereka akan menjadi musuh, bahasa ini. Akan tetapi walakin karihallahun bi'athahum. Akan tetapi Allah itu yang nggak pengen dia ikut. Allah yang nggak pengen mereka itu ikut. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Apa yang bisa kita ambil? Orang munafik itu yang pertama, ya, dia akan berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya apa? Kalau kami bisa, kami pasti ikut. Kalau saya bisa, saya pasti ikut. Itu kalimat orang munafik. Buat pelajaran kita, maksudnya buat menjadikan motivasi diri kita, buat menjadikan apa bahasanya, prinsip kehidupan kita, okay, bahwa kita jangan seperti itu. Kemarin-kemarin kan kita nggak tahu, ya. Misalkan gambaran begini,
Ini makna globalnya. Itu maknanya seperti itu tuh. Gambaran orang munafik seperti itu. Terus kita kembangin ke yang lain. Kalau sekarang kan udah nggak ada perang. Sekarang perangnya apa? Perangnya melawan hawa nafsu. Perang terbesar. Nabi bilang apa? Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, kata Nabi. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Nah sekarang ini kita melawan hawa nafsu kita nih. Kita berperang dengan hawa nafsu ini. Caranya gimana? Caranya agar kita tidak terjerumus daripada seperti orang-orang munafik. Itu yang harus kita pegang. Apa itu orang-orang munafik? Ini tadi. Kalau saya bisa, saya pasti ikut. Misalkan ada kumpulan dana setiap tahunnya. Misalkan nggak usah jauh-jauh, maulid di masjid kita. Kan setiap tahun ada acara maulid, ya kan? Cuma beda bulan, beda tanggal. Tapi setiap tahunnya ada. Ya sekarang udah Muharram Safar, bentar lagi bulan Maulid. Ya kan, masjid kita juga bikin Maulid nggak di awal banget. Wah kemudian bulan Maulid kita, wah bulan Maulid udah masuk. Ya, berarti sebentar lagi masjid kita bikin Maulid. Nah itu seharusnya tuh kita udah mempersiapkan rezeki untuk berturut serta dalam Maulid masjid kita. Bukan nanti di hari H, ya, lagi ngumpulin duit. Bahasanya kalau ada saya juga kasih. Ini acara setiap tahunnya, ya kan? Dan jaraknya itu bukan hanya di hari H itu yang dimintainya, tapi banyak waktu-waktu yang untuk diminta. Ngumpulinnya itu banyak, ngumpulin duitnya itu banyak. Tapi karena kita ntar-ntarin, kita gampang-gampangin, sehingga kita tanpa sadar masuk kategori orang-orang munafik. Kalau ada juga saya kasih, bahasa gitu. Ini kan termasuk kalimat orang munafik. Ini buat motivasi kita. Contoh lagi apa? Ada jadwal setiap malam Jumat ngaji di kita. Dan ini jadwal udah menahun, mungkin dari masih kecil. Masih suara kecil. Cuma bedanya mungkin kalau dulu ketapan, ini agak malam, ya kan? Wah kemudian tiba waktunya nggak hadir. Ditanya misalkan sama temen, kenapa nggak hadir? Bahasanya kerja, bahasanya capek, bahasanya udah model-model. Kalimatnya udah model-model, alasannya dengan model-model. Sedangkan jadwal itu setiap minggunya bertahun ada. Tapi kalimat yang diutarakan senantiasa itu aja udah. Ini gue bukan ngomel, sampai ngomel. Enggak. Maksudnya cuma ngasih tahu, jangan sampai kita kalah sama hawa nafsu kita, sehingga kalau saya nggak capek saya hadir, begitu. Kalimatnya begitu pasti. Kalau kita mau bilang kerja, akhir kerja. Badan kerja, naik ranking. Nyopet. Maksudnya semua kerja, semua capek. Cuma kita memprioritaskan diri kita ke yang mana? Kita punya janji sama perempuan. Pulang kerja jam 8 nyampe rumah. Madang, mandi, siap-siap. Janji misalkan jam 9 ya. Ntar apa bahasanya? Abang sampai ke rumah. Sampai. Tungguin ya jam 9 kan nyampe. Wah kemudian tanpa diduga bosnya minta ntar dulu, jangan pulang dulu. Kerjain ini dulu, bahasanya misalkan gitu. Sehingga telat nih. Yang tadinya nyampe jam 8 nyampe rumah. Ini nyampe rumah jam 9. Dia mau langsung ke rumah ceweknya, nggak enak, bau. Keringat lengket. Sehingga dia mau nggak mau gue pulang dulu lah. Siap-siap mandi. Nah, jadi karena dia buru-buru, udah janji lagi mau perempuan. Gagal dikit, cemberut dalam 3 hari. Gek. Ya, bilang Kacau. kalau masih jadi pacar mah masih santuy. Kalau udah jadi bini, tanya badan nih. Mohon kagak makan. Iya. Makan gua. Agak masak. Nyampe jam 9.
Udah janji jam 9 ke rumah si ayam, nyampe jam 9 baru nyampe rumah. Ini dia cuma kalau kamar mandinya ngantri juga, dia cuma ganti baju doang. Pakai minyak wangi. Pakai oli sapi. Tapi kalau kamar mandi kagak mantri juga cuma jebar-jebur doang, nyegerin muka. Langsung buru-buru jalan. Nggak pakai makan itu. Nggak mandang. Ntar pemadam bisa udah saling ngerayu-rayu. Diteleponin 12 panggilan. Pegang pelatih ya. Itu kenapa seperti itu? Karena kita memprioritaskan. Jadi capek nggak capek, lelah nggak lelah, ya. Tergantung kita memprioritaskan diri kita kemana. Selelah-lelahnya kita, kalau kita memprioritaskan, misalkan sekarang konteksnya ngaji, pasti kita berusaha buat. Setelah telatnya kita, kayak tadi itu telat, ya kan? Kalau kita prioritasin perempuan, kita pasti tetap nyamperin perempuan. Capek, telat. Mau nggak mau, kita harus nyamperin perempuan. Kenapa? Karena kita prioritas. Begitu juga kalau kita ngaji, capek nggak capek, telat nggak telat, kita prioritasin ngaji, kita tetap bakal sampai. Jangan sampai seperti orang munafik seperti ini, ya. Walakin karihallah in bi'athahum, akan tetapi Allah yang nggak mau mereka. Jangan sampai Allah yang nggak mau kita ada dalam kebaikan. Itu yang khawatir. Itu yang dikhawatirkan. Terus ditanya temennya, lu ngaji-ngaji kemana? Kalau gue nggak capek, gue udah hadir. Yes. Kan bahasa gitu kan. Ini kan kemarin kita nggak tahu, makanya dibaca sedikit. Untuk apa? Untuk apa? Jadiin prinsip diri kita. Anda juga nggak lagi nyuruh yang ngaji di sini, nggak? Yang penting lu ngaji di mana? Yang penting ngaji. Nggak lagi dikurang nih, kemana lagi nih? Harus ngaji. Kalau ada yang berhenti enak mah. Kamu baru berhentiin. Kurang-kurangin tenaganya, apa biar nggak terlalu capek. Jadi nggak lagi pengen, harus enggak. Yang penting antum ngaji. Kamu baru berhentiin, Anda masih pantau. Kan satu orang masih ikut ngaji, yang lain enggak. Aku bilang kirim salam sama Ustadz Nana. Di sana ada Ustadz Nana, itu Ustadz muda. Yang kalau sama Ana sedikit dengar. Ustadz Nana ajakin tuh yang kemarin ini ngaji. Mereka kan anak-anak hadroh, mungkin Ustadz Nana ngadain maulid seminggu sekali. Dari ikut hadir. Oh, alhamdulillah katanya ikut. Jadi udah ikut lagi nih sama Ustadz si Fulan itu, sama Ustadz Nana itu. Tapi baca ikro belum muan katanya. Yang baru ikut doang. Oh ya udah nggak apa-apa, ntar pelan-pelan. Jadi langsung enggak. Gitu. Yang penting gimana pun caranya, kita prioritasin diri kita dalam kebaikan. Minimal seminggu sekali itu yang harus kita. Nah, jangan ada lagi tuh kalimat-kalimat kalau misalkan ngumpulin dana. Misalkan nih, ngumpulin dana kitab nih 5.000. Tidak bisa nomornya. Kalau saya ada juga saya kasih, goceng. Kalau saya ada juga saya kasih. Nah, enggak begitu juga. Harus kita prioritasin diri kita di mana. Bukan juga kita harus agama baik. Enggak. Salah, orang yang ngaji mulu juga salah. Orang yang ibadah mulu juga salah. Kenapa? Hatinya bakal enggak. Modelan kita nih bukan face orang-orang yang harus ibadah mulu, enggak. Kita juga butuh healing. Iya. Refreshing. Kan gitu kan? Terjadwal. Itu daripada sekilas daripada sejarah Nabi Muhammad SAW di perang Tabuk yang Allah buka keabu-abuan orang munafik. Kemudian singkat cerita terakhir, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Ini cerita panjang, ada 2 lembar. Cuma ada singkat aja. Ada sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sa'labah ini orang miskin. Datang Sa'labah ini ke Nabi besar Muhammad SAW untuk apa? Wahai Nabi, doain saya biar saya punya rezeki, punya harta. Kata Nabi, celaka kamu wahai Sa'labah. Sedikit kalau kau syukuri, engkau akan mendapatkan kenikmatan. Sekali udah, pergi. Selang berapa waktu datang lagi, wahai Nabi, doain saya
agar saya jadi orang kaya atau saya punya harta. Apa kata Nabi? Emang kamu nggak punya suri tauladan? Maksudnya bahasa kita, emang ente nggak ngeliat saya apa nih? Kata Nabi. Salabah nggak ngeliat aku nih, seorang Nabi, ya kan? Yang kalau aku pengen gunung ini dijadiin emas, bakal dijadiin sama Allah. Kalau aku pengen gunung ini jadi emas, jadi fiddah itu jadi temannya emas apa? Perak, jadi emas jadi perak, bakal Allah jadiin. Udah deh. Setelah dengar itu kalimat itu, Salabah pulang. Selang berapa lama datang lagi Salabah. Wahai Nabi, doain saya biar saya punya harta. Kalau saya punya harta, saya akan ngasih ini. Haknya saya bakal keluarin. Orang miskin saya akan kasih. Udah banyak macam-macam bilangnya. Karena udah 3 kali, ya udah Nabi doain. Allahumma rzuq Salabah malan. Ya Allah berikan Salabah ini harta. Sampai 2 kali Nabi doain. Kalimatnya 2 kali pengulangan. Selang berapa lama Salabah ini dikasih mendapatkan 1 ekor kambing. Yang mana kambing ini dari 1 ekor itu beranak pinak. Punya anak terus. Punya anak banyak. Yang tadinya Salabah ini sholat bersama Nabi besar Muhammad SAW berjamaah 5 waktu. Pada saat punya kambing tersebut beranak pinak, cuma kelihatan apa? Cuma kelihatan di waktu zuhur sama di waktu asar. Kelihatan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di waktu zuhur dan juga waktu asar. Pada saat sudah punya kambing beranak pinak. Lalu kemudian makin banyak lagi nih. Kambingnya makin banyak lagi, beranak pinaknya makin banyak. Nggak sholat berjamaah sama sekali, kecuali cuma sekali sholat Jumat di Salabah. Lalu kemudian singkat cerita beranak pinak lagi banyak sampai bahasanya lembah. Kalau di sini apa sih bahasanya? Apa bahasanya? Ladangnya itu tuh penuh sama kambing. Salabah nggak bisa ngapa-ngapain, saking banyaknya tuh kambing penuh. Sampai Jumatan juga nggak kelihatan. Ini Salabah, saking banyaknya, saking sibuknya sama kambing, mendapatkan harta. Kemudian singkat berapa waktu turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kewajiban bersedekah, memberikan zakat. Ayat memberikan zakat, kewajiban berzakat. Nabi besar Muhammad SAW itu memerintahkan 2 orang sahabat untuk mengambil zakat dari Salabah dan juga sama salah satu seorang pengusaha yang memiliki ternak juga kalau nggak salah. Yang pertama 2 orang utusan ini datang ke Salabah. Wahai Salabah, aku membawa surat dari Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepadamu zakat, kewajiban zakat ternak. Lalu kemudian dibaca sama Salabah, kata Salabah, apaan ini? Ini mah pajak bukan zakat. Udah kamu pergi dulu dah. Kamu dapat tugas ke saya sama siapa? Ke Fulan. Yaudah kamu ke Fulan dulu dah untuk ambil zakat dia. Kemudian setelah itu baru ke saya lagi. Pergi nih 2 orang utusan ke sahabat Nabi yang satu. Diberikan, dapatkan kabar, diwajibkan zakat, diberikan zakat yang paling bagus. Binatang ternak yang paling bagus, yang paling mahal diberikan oleh sahabat tersebut untuk zakat, untuk membayar zakatnya dia. Balik lagi ke Salabah. Setelah sampai di Salabah, mau ngapain lagi bahasa gitu? Kata Salabah, kalau bahasa kita gitu, mau ngapain lagi? Ini saya dapat perintah dari Nabi, kata 2 utusan, untuk mengambil zakat. Kata Salabah, dibaca lagi, ini bukan zakat, melainkan ini adalah minta pajak, atau kalau bahasa kita minta jatah. Akhirnya kembali nih 2 orang utusan. 2 orang utusan ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa zakatnya seorang
pengusaha, dan satu tidak membawa zakatnya Sa'labah. Melihat demikian kata Nabi Muhammad SAW itu celaka si Sa'labah. Gitu dong Nabi. Celaka si Sa'labah. Dengar kabarnya, Sa'labah dengar dari orang-orang itu bahwa Nabi itu bahasa kita ngomong celaka kepada Sa'labah, sampai kepada kuping Sa'labah. Kemudian Sa'labah ini ketakutan, gemetar, langsung buru-buru membawa binatang ternak yang paling bagus kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan zakatnya. Apa Nabi Muhammad SAW bilang? Engkau celaka wahai Sa'labah. Aku tidak bisa menerima zakat engkau yang Allah udah larang untuk menerimanya. Jadi Allah udah melarang aku untuk menerima zakat engkau. Jadi zakat engkau tidak diterima. Saking nyeselnya itu, kalau dulu kan padang pasir. Maksudnya padang pasir itu, Sa'labah tuh ngeraup pasir itu dilemparin ke mukanya, yuk gitu. Nyesel. Bukan guling-guling, bukan. Jadi pasir diraup gitu dimandi pasir ke mukanya, kepalanya. Kata Nabi SAW, itu perbuatanmu. Itu adalah perbuatan aslimu. Kau yang berbuat, kau yang harus tanggung jawab. Setelah Nabi SAW, Sa'labah yang datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya memberikan zakat ini. Pokoknya ngerayu-rayu. Kata Sayyidina Abu Bakar, bagaimana? Nabi aja nggak nerima. Masa saya nerima? Datang lagi ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Nabi Sayyidina Abu Bakar nggak terima, masa saya nerima? Datang lagi ke sahabat yang ketiga, yakni Sayyidina Utsman bilang juga sama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Nabi pun nggak terima. Bagaimana saya mau menerima? Sampai si Sa'labah meninggal dalam keadaan tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikhawatirkan. Kalau Allah udah nggak gerakin kita dalam kebaikan, nah itu adalah bencana terbesar bagi kita. Makanya kalau guru anak itu bilang, kalau kita karena kita bahasa ngaji, beliau bilang kalau kita yang kepengen nggak ngaji itu masih mending. Kalau kita bahasanya, kalau kita kepengen yang kita nggak ngaji itu masih mending. Tapi kalau udah musibah terbesar bagi kita, kalau pengajian itu yang udah nggak mau kita hadir. Maksudnya apa? Kalau Allah yang nggak mau kita hadir dalam kebaikan, itu yang musibah terbesar. Gitu. Nah itu maksudnya buat motivasi diri kita untuk jadikan prinsip kita, jangan sampai kita ada di posisi seperti itu. Yang pertama, jangan sampai kalau gua ada, kalau gua nggak capek, kalau gua ini, kalau gua itu, karena itu bahasanya munafik, ya kan? Terus jangan sampai kita ada di posisi yang Allah udah nggak ngandakin kita dalam kebaikan. Itu yang amat musibah yang paling terbesar itu. Jadi Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh zakat kita. Kenapa? Kalau Allah butuh, mereka-mereka yang kayak si Sa'labah pengen zakat, itu pasti diterima sama Allah. Kalau Allah butuh. Tapi Allah nggak butuh sama kebaikan kita, Allah nggak butuh. Sama kewajiban ibadah kita Allah nggak butuh. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita selalu ingat untuk jadi motivasi, bahwa biar gimana pun gua harus ada, walaupun ya seminggu sekali dalam kebaikan. Jadi harus dipaksain untuk motivasi diri kita. Teman-teman kita juga ajakin, yang udah jarang ngaji, ajakin. Mau ngaji duluan nggak apa-apa, nggak harus di sini. Jangan sampai nggak sama sekali, itu khawatir nanti jadi musibah untuk kita semua. Tugas kita mengajak sampai kapan? Sampai meninggal. Gitu. Kalau misalkan teman kita bisa digalakin, ya sedikit digalakin. Kalau nggak bisa, hanya sebatas ngajak. Adapun dia yang ikut apa nggak ikut itu urusan Allah. Tapi tugas kita ngajak. Nah kita pribadi, kita harus berdoa jangan sampai kita nggak diinginkan oleh Allah untuk dalam kebaikan. Itu harus kita doa. Makanya jangan sampai dilepas tuh. Kalau lagi ngaji, berangkat ngaji atau misalkan apa tuh, misalkan berbuat baik,
niat, ya Allah pelihara aku sebagaimana Kau pelihara orang-orang baik. Ya Allah berikanlah aku taufik serta hidayah. Ya Allah berikan aku kekuatan, tenaga pikiran untuk hadir di pengajian dan ngamalin apa yang saya dapat dalam pengajian. Harus begitu dalam hati. Mau ngapain guys? Mau kita lagi bantuin orang tua, mau lagi pengen sedekah, mau lagi pengen apa? Jangan ditinggalin kalimat itu. Karena yang menghendaki kita dalam kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan neraka serta isinya. Allah menciptakan surga serta isinya. Jangan sampai kita dijadikan penghuni neraka. Jangan ditanya kenapa Allah nyiptain surga, kenapa Allah nyiptain neraka. Jangan nanya. Dan juga jangan nimpalin orang-orang yang bertanya seperti itu. Kalau Allah pengen semuanya baik, kenapa enggak dijadiin aja semua itu orang baik? Itu jangan ditimpalin. Kata Allah dalam Al-Quran tuh, wallahu la yus'al. Allah itu tidak ditanya, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Jadi dengan kehendak Allah, skenarionya Allah itu udah urusan Allah, bukan urusan kita. Kenapa ada kebaikan, kenapa ada keburukan, itu urusan Allah. Itu pertanyaan seperti itu yang mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berkembang saat ini jangan kita timpalin, bil khusus apa? Tentang nasab habaib nih yang lagi rame, jangan ikut-ikutan. Kita yang nggak tahu jangan ikut-ikutan. Jangan segala tes DNA nggak usah. Pokoknya bagaimana orang tua kita itu yang kita ikutin. Anda datang ke sini, misalkan belajar bareng-bareng kita. Kira-kira merusak akidah antum sama orang tua? Maksudnya merubah gak jalannya? Kalau nggak merubah juga. Tapi kalau udah ada hal-hal yang merubah, orang tua gue dulu nggak begini. Orang tua gue dulu tahlilan, masa gue nggak boleh tahlilan? Aku udah nggak benar. Adapun dia dengan dalilnya itu tidak. Penting orang tua gue dulu begitu, ya gue harus begitu. Kakek nenek gue begitu, ya gue harus begitu. Jalannya seperti itu, yaudah jalannya seperti itu. Jadi jangan sosok apa lagi. Soalnya ini apa zaman medsos gitu ya, semua ada di situ. Ya, dalilnya nggak ada, ininya nggak ada. Ntar ente ikut-ikutan nih. Ini dalilnya mana? Ikro lu baru ikro 5. Dalil. Jangan kayak ikut-ikutan, maksudnya jadi ikut-ikutan. Penting yang kerja. Ya, kumpulin duit biar nikah cepet. Waktunya ngaji kan? Healing. Jangan. Itu harus jadi prinsip tuh tadi. Tentang perang Tabuk jangan sampai kalau juga tentang daripada salabah jangan sampai kita kalau Allah udah nggak menghendakin kita itu yang menjadi musibah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alillahil hamdu. Rabbis samawati. Wa rabbil ardi. Rabbil alamin. Walahul kibriya. Fis samawati. Wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Allahumma ja'al thawabaha liwalidayya ya malik ya qadir ya man la syarika lah. ولا وزير صل على محمد النبي واغفر لي ولوالدي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي نور قلبي بنور الهدى وجعلني من المؤمنين ولم يجعلني ضلا. الحمد لله الذي ستر على عيوبي. الحمد لله الذي لم يجعل رزقي بيد غيري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
يا مولانا يا مجيب يا حجر الذي توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب أي حديث قريب أي حديث قريب أي حديث قريب ربي اغفر لي ولوالدي ولوالدي اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا من الصالحين ربي هب لي من الصالحين من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي ارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى سيدنا محمد العمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله